Amen. Please be seated in God's wonderful presence. ദയവായി ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ സാന്നിധ്യം ഇരുന്നാലും It's a great privilege and honor to be here this morning. ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വലിയ ദൈവിക പദവിയാണ്. I'm sure if you believe that, you turn to somebody next to you and say, I'm so excited to be here today. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത ആളുടെ കരം പിടിച്ച് പറയുക, ഇവിടെ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ട്. Only if you believe it. Amen. I am very excited. Are you happy that you are here today? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. Hallelujah. Amen. The Lord has done great things in our midst. നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവം ചെയ്തു. I'm going to give you a testimony. First of ഒരു all, സാക്ഷ്യം ആദ്യമായി പറയട്ടെ. before I go into that, I want you all to know that today food has been prepared. And we want you all to have food and go before you leave. ആദ്യമായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ. What a thing to say the first thing on a Sunday morning. ആദ്യം പറയാനുള്ള ഈ കാര്യമാണോ ചിന്തിക്കും. This church is like that. ഈ സഭ അങ്ങനെ. Somebody shout an amen. Amen. Hallelujah. God has brought us into the land. God has establishing the land to break every ungodly traditions of man. Amen. ദൈവം ഈ ദേശത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ദേശം നമ്മളെ നട്ടത് ദൈവികമല്ലാത്തതെല്ലാം ഇടിച്ചു കളയാനാ. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. We have exciting food. The man of God is there today spiritually. ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം ദൈവം നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. I'm sure you are charged up. I'm very charged up today. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ടെന്ന്. Because the King of Kings and the Lord of Lords in our midst. കാരണം രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. When the King of Kings and the Lord of Lords in the midst, we the kings will rejoice, Amen. be exceedingly glad. നമ്മുടെ രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുള്ളപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരായ നമ്മൾ ഉല്ലസിച്ച് തുള്ളിച്ചാടും. And we are going to see a lot of things. The beginning has started. ഹല്ലേലൂയ. തുടങ്ങിയ അനേക കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാം. The Lord has been promising. ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുക. For example, ഉദാഹരണം, the Lord has been telling us He has set a feast for you in the presence of your enemies. ഉദാഹരണത്തിന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു മേശ ഒരുക്കി And He is beginning to do that. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. Our God is a big God. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ ദൈവം. There is none like Him. അവനെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. And now I'll give you another example. വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. 2 weeks ago, രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് my wife and then Brother Sam and Sister Alice, we went to pray somewhere. ഞാൻ എന്റെ വൈഫും സാമും സിസ്റ്റർ ആലിസും കൂടി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി. Wonderful people of നല്ല മനുഷ്യർ. They are here today. അവർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട്. I would like our precious brother and sister to kindly stand up. ദയവായി ആ സഹോദരൻ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Amen. This is Brother Babu, ഈ ബ്രദറിന്റെ പേര് ബ്രദർ ബാബു, Sister Padma, ആ സഹോദരിയുടെ പേര് പത്മ, and this is Krishnan. ഇത് കൃഷ്ണൻ. Can we give a wave offering to Jesus for them? യേശുവിന് ഒരു കൈവീശി ആരാധന അർപ്പിക്കുമോ? They are from Chennai in India. അവർ ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നൈ എന്ന പട്ടണത്തിൽ. How many of you know about India? എത്ര പേർക്ക് ഇന്ത്യ അറിയാം? Beautiful place, beautiful people. നല്ല സ്ഥലം, Amen. നല്ല ആളുകൾ. Now our Krishnan was not keeping well for some time. കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിന് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു. We will shortly tell you what the problem was. ഹല്ലേലൂയ. പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു? But that days are over. എന്നാൽ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. Somebody touched Krishnan. കൃഷ്ണനെ ഒരാൾ തൊട്ടു. Somebody touched Krishnan. കൃഷ്ണനെ ഒരാൾ തൊട്ടു. Somebody touched this wonderful child. ഈ നല്ല കുഞ്ഞിനെ ഒരാൾ തൊട്ടു. ഇപ്പോ എപ്പടി ഇരിക്കാ? അമ്മാ, how are you? Fine, praise the Lord. He is very fine. You know who touched him? ആരാ ഈ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടത്? You know who touched him? ആരാണ് ഈ മോനെ തൊട്ടത്? Lift up your hands and say that wonderful name. ആ പേര് കരവുയർത്തി. His name is Jesus. യേശുവാണ് തൊട്ടത്. Hallelujah. Amen. You tell me, Pastor, why are you so excited? നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പാസ്റ്റർ നീ എന്തിനാ തുള്ളിച്ചാടുന്നത്? Jesus touches everybody. യേശു എല്ലാവരും തൊട്ടത്തില്ലേ? Maybe you're seeing it for the first time. നീ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. No, that's not the reason. അതല്ല കാരണം. Jesus has touched and he's still touching. Today also he's going to touch. ആമേൻ. ദൈവം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തൊട്ടു, ഇന്നും തൊടാൻ പോവുകയാണ്. Hallelujah. You know, but what I'm excited about. എന്റെ ഉത്സാഹം എന്താണെന്നറിയാമോ? Some time ago, a man of God prophesied. He prophesied and said, you're going to see miracles. ആമേൻ. ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ദേവദാസന്മാർ പ്രവചിച്ചു, നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ Before that, പോകുക. the Lord gave me a word from Micah 7:14, which I have told many of you, that the Lord has promised to do miracles in our midst. ആമേൻ. മീഖ 7:14 ദൈവം സംസാരിച്ചു, നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. And the great thing is that it will not come back. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ It won't come back, my brother. ആമേൻ. It will not come back. Amen. He's healed. Amen. Jesus' name. ആമേൻ. ആ സൗഖ്യം നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഇനി അവൻ രോഗിയാകത്തില്ല. Hallelujah. And also in the hospital, we put our hands on him and said he's going to do great things for Jesus. ആമേൻ. ഈ ആശുപത്രിയിലെ കുഞ്ഞിനെ മേൽ കരം വെച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു In പ്രഖ്യാപിച്ചു. God's time. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത്. Hallelujah. Amen. You have anything to say, brother? Thank you, Jesus. And in fact, my kid was not feeling well last 10 days. And pastor came to the hospital and he prayed for Krishnan. And he came alive home back. And thank you again for the Jesus, for the miracle. Hallelujah. Praise God. Praise God. Well, I also want you to know one thing. It is not because pastor prayed, not because of any one of us prayed.
God has been dealing with their life for a long time. There is a man of God in Chennai. His name is Arogyam. Pastor Arogyam has been ministering to this family for how many years, brother? 10 years, yeah. Almost 10 years. I want you to know this. In our church, glory goes only to him. So I want you to know how they were touched by Jesus. Not by some pastor or somebody. Jesus is the pastor. This pastor Arogyam has been ministering to them when they did not have a child for a long time. He was the one God used to pray for them, and Krishnan was born. At this time, they never expected to come to the United States of America. But I believe God brought you, brother. Some months ago, they were in Ohio. But God brought them to Philadelphia. And Leelandi, they are in Ben Salem. Hallelujah! Praise the Lord. At a time of crisis, God has used us also. There was a particular kind of thing, I don't want to go into that. His blood and everything concerning his God normal. Thank you. And he's going to go to school as just like any other children. And he's going to eat all the food that he likes. Hallelujah! Because Jesus said it. Somebody said, who said it? I said, Jesus said it. When Jesus says something, it is done. Are you happy, people of God? The Lord is doing tremendous things in our midst. Amen. Please be seated. Thank you. And they have arranged food for all of us, especially Sister Padma. She has made food for all of us. Please partake of it and go. സഹോദരി പത്മ നമുക്കായി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദയവായി അതിൽ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായിട്ട് പോകാവൂ. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. That is miracle number 1. ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം അത്. Here is miracle number 2. രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം. A young person whose name is not, he's not here. He doesn't like his name to be mentioned yet. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു, He came to Brother Vinu's house the other day. വേറൊരു ദിവസം വിനു ബ്രദറിന്റെ വീട്ടിൽ ആ വ്യക്തി വന്നു. He had some problems, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു, some medical issues. ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നം. So the Lord brought him to Brother Vinu. Brother Vinu prayed. He went to the hospital. He came back. Total recovery in Jesus. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വിനു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആശുപത്രിയിൽ പോയി പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തോടെ The glory goes not to any pastor, it goes to Jesus. ഒരു പാസ്റ്റർക്കും അല്ല, മഹത്വം യേശുവിന് And മാത്രമാണ്. I declare in Jesus' name, in the days to come, you are going to see supernatural things. ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ, വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണാൻ Here is പോകുക. miracle number 3. മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതം. Somebody is saying, Pastor, you're after miracles today. ചിലർ പറയും, പാസ്റ്റർ അത്ഭുതത്തിന്റെ പുറകെയാണോ? I'm not after miracles. I'm after the one who does miracles. ആമേൻ. ഞാൻ അത്ഭുതത്തിന്റെ പുറകെയല്ല, അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നവന്റെ പുറകെയാ. Here is miracle number 3. മൂന്നാമത്തെ അത്ഭുതം. A young person in our church, his name is, I forgot his name, Sajin. ഹല്ലേലൂയ. സജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരൻ. He prayed for his friend in New York. അവൻ ന്യൂയോർക്കിലുള്ള തന്റെ സഹോദരി She was developing rashes all over her body. ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ റാഷസ് ഉള്ള ഒരു സഹോദരി. He chumma prayed. He just prayed like that. Chumma means in Malayalam, he just prayed like that. Just prayed like that. Amen. Amen. But she called back. എന്നാൽ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു She വിളിച്ചു. called back and said, all the rashes are gone. ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, Do എല്ലാം you see സൗഖ്യമായി. Jesus working? ആമേൻ. All his children. എല്ലാ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടെ യേശു പ്രവർത്തിക്കുക. There are many mature people here today. ഹല്ലേലൂയ. പക്വതയുള്ള അനേകർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. You have all seen lots of miracles. നിങ്ങൾ ഒന്നല്ല, ആയിരം അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടവരാ. Those of you whom God has worked through your hands today, I want you to lift your hand. Not only today, always. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കരം ഒന്ന് ഉയർത്താമോ? Exciting news for you. എനിക്ക് ഉത്സാഹമായ There വാർത്തയുണ്ട്. are people here God has used to raise the dead. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. They don't look like it. എന്നാൽ അങ്ങനെ അവരെ കണ്ട Because തോന്നുന്നു. they love the one who raised the dead than themselves. അതെയോ, തങ്ങളെക്കാൾ അധികം ആ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവരെയാണ് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത്. What a glorious church. എത്ര തേജസ്സുള്ള സഭ, What wonderful people. എത്ര നല്ല ജനം. Hallelujah. Amen. He is a miracle working God. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവം. You're going to turn to somebody next to you and say, my miracle is very soon coming. ആമേൻ. അടുത്തൊരാളുടെ കരം പിടിച്ചു പറ, എന്റെ അത്ഭുതം എത്രയും വേഗം വരുന്നു. My miracle is coming soon. My miracle is coming quickly. is coming soon. Yes. ആമേൻ. My miracle is quickly coming. പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്റെ Praise the അത്ഭുതം. Lord. ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. This morning here is the 4th miracle. നാലാമത്തെ അത്ഭുതം. Hallelujah. Praise the Lord. We have a wonderful man of God with us today. നമ്മുടെ കൂടെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു What ദൈവദാസനുണ്ട്. is so miraculous about it? അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അത്ഭുതം എന്താ? He was not supposed to come here. ഇവിടെ വരാൻ പദ്ധതി ഇല്ലാത്തതാ. Hallelujah. Amen. But God works in mysterious ways. ദൈവം His wonders to അത്ഭുതകരമായി perform. പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി.
You know, people were desperately looking for him all over. He's so much sought out after. എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കുന്ന ദേവദാസൻ, എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വേണം. Hallelujah. Hallelujah. We didn't know much about it. നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അധികം But the അറിയത്തില്ല. Lord has his ways of bringing what he needs to bring into this church. ആമേൻ. എന്നാൽ ഈ സഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമോ അത് ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് അറിയാം. ദൈവം അത് ചെയ്തു. Our God is God. നമ്മുടെ ദൈവമാണ് സത്യദൈവം. Nobody can stop him. ആർക്കും അവനെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. Listen to this. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. If he opens a door, nobody can stop him. ആ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വാതിൽ തുറന്നാൽ ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആമേൻ. യെസ് യെസ് ആമേൻ. If God has opened a door for Krishna, nobody can stop it. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നാൽ ആർക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും? God has opened a door for each one of you, nobody can stop it. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കുന്ന വാതിലിനെ ആർക്ക് അടയ്ക്കാൻ Brother, the പറ്റും? Lord has opened a door for you today. ആമേൻ. We are excited to see you. ആമേൻ. Hallelujah. Yes. Praise God. ആമേൻ. He's going to share the word of God today. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കും. Yesterday evening we had a wonderful time. നല്ല ഒരു സമയം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കർത്താവ് തന്നു. And today morning we are going to have a wonderful time. ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല സമയം തരാൻ പോവുകയാണ്. And then again in the evening today at 7 o'clock we have a special meeting. Please call all the people, especially those who want healing, those who want any kind of, you know, miracles are going to take place even tonight. ആമേൻ. വൈകുന്നേരം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രോഗികൾ, സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവർ, സമാധാനം ആവശ്യമുള്ളവർ, വിടുതൽ ആവശ്യം എല്ലാവരെയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തോടെ വിളിച്ചോണ്ട് വരിക. നിങ്ങളുടെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ യേശു ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതം ചെയ്യും. Jesus did a lot of miracles. യേശു ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു. The Pharisees didn't like it. പരീശന്മാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. You know why they didn't like it? എന്താ പരീശന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? They could not do it. One reason. Are there any Pharisees here? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പരീശന്മാരുണ്ടോ? How many of you are like Jesus here? എത്ര പേർക്ക് യേശുവിനെ ഇഷ്ടമുണ്ട്? Jesus did miracles. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു. Oh, the Pharisees will tell you, don't run after miracles. പരീശന്മാർ പറയും അത്ഭുതത്തിന് പറയും Because ഓടണ്ട. they never saw miracles. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും അത്ഭുതം കണ്ടിട്ടില്ല. And they could not do miracles. അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല. They were under something called jealousy. അവർ അസൂയയുടെ കീഴിലായിരുന്നു. We the children of God. നാം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. We are baptized into Christ. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നവർ. And we believe in miracles. നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in miracles. ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളിൽ I വിശ്വസിക്കുന്നു. believe in miracles. ഞാൻ ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളിൽ I വിശ്വസിക്കുന്നു. believe in miracles and the God who does miracles. ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങളിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു. You want the full gospel? പൂർണ്ണ സുവിശേഷം വേണോ? Full gospel has miracles also in it. പൂർണ്ണ സുവിശേഷത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ Full നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. gospel has good teaching in it. ഓ പൂർണ്ണ സുവിശേഷം നല്ല Good പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. gospel has discipling in it. ഓ പൂർണ്ണ സുവിശേഷത്തിൽ ശിഷ്യത്വമുണ്ട്. Good gospel has holiness in it. ഒരു നല്ല സുവിശേഷത്തിനകത്ത് വിശുദ്ധിയുണ്ട്. All this is there in pure gospel. നല്ല സുവിശേഷത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. Hallelujah. ആമേൻ. When I said the word Pharisees, suddenly people are feeling sad. Are you related to Pharisees anyway here? പരീശന്മാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ദുഃഖം പോലെ തോന്നും. We have no relationship with Pharisees. പരീശന്മാർ നമുക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല. We have no relationship with Sadducees. സദൂക്യന്മാരുമായി നമുക്ക് വിഷയമില്ല. You know who Sadducees are? ആരാ സദൂക്യന്മാരെന്ന് അറിയാമോ? This is the way we interpret Sadducees. സദൂക്യന്മാർ നമ്മളിങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും. Sad you see. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സാഡായിട്ടിരിക്കുന്നവർ. Sad you see. സാഡ് യു സീ. There are no sad you sees. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ സാഡൂസി I'm ഇല്ല. joyful, brother. ഞാൻ സന്തോഷമുള്ളവനാണ്. Because Jesus is in my heart. കാരണം യേശു എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. He knows my tomorrow. He knows my yesterday. And he knows my today. ഓ എൻ്റെ ഇന്നും ഇന്നലെയും നാളെയും എല്ലാം അറിയാവുന്നവനാണ് യേശു. Turn to somebody and smile. Don't say anything. Just smile. അടുത്ത ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക മാത്രം. Please smile. ദയവായി ചിരിക്കുക. Praise the Lord. ആമേൻ. And now I want to welcome our beloved pastor Yohanan Ebenezer, who's going to share the word of God with us. ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ യോഹന്നാൻ എബെനേസറിനെ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി Since ക്ഷണിക്കുന്നു. translation is also there, we might go a little forward, but please bear with me. I promise you, it's going to be a feast. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അല്പം മുൻപോട്ട് പോകും. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവായി സഹിക്കണം. നിങ്ങളെ ദൈവം ഇന്ന് നിശ്ചയമായിട്ട് സ്വർഗീയ സാധ്യത അനുഗ്രഹിക്കും. ഉപദേശി സഹിക്കണമെന്ന് പറയാതെ Hallelujah. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കണം. ആസ്വദിക്കണം. ആമേൻ. Hallelujah. Amen. And after that we have also food. Don't run away. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭൗതിക ഭക്ഷണം ഉണ്ട്. ഓടിപ്പോകരുത് ആരും. Hallelujah. ആമേൻ. I can't eat for you. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Hallelujah. ആമേൻ. Pass over to you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many of you are happy today? എത്ര പേർ സന്തോഷിക്കുന്നു? How many of you are rejoicing? ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാട്ട്. Can you please put down all the things that is in your hand right now? Let your hands be free, please. എത്ര പേർ സന്തോഷിക്കുന്നു? How many people are happy?
ആ കരങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തിയാട്ടെ. Lift up your hands. ഈ കാര്യത്തിലൂടെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകും. Miracles are going to happen through these hands. നമ്മൾ ഈ കാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിശയങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകും. When you lift up your hands, miracles will take place. അത് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? How many people believe? ആ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കരങ്ങളെ തട്ടി അടിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചാട്ടെ. Those who believe, put your hands together and praise the Lord. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കരങ്ങളെ തട്ടിയാട്ടെ. Put your hands together. നിർത്തരുത്. Don't stop. അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് നിർത്താവൂ. Stop only after you see the miracle. അത്ഭുതം കണ്ടിട്ട് നിർത്താവൂ. Stop clapping only after you see the miracle. കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Keep on clapping your hands. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ തട്ടുക. Please clap your hands. യേശു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. Jesus is looking at this. യേശു ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. Jesus is looking at this. യേശു നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Jesus is looking at you. കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Put your hands together. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who won't speak in tongues, ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. say hallelujah. യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Say Jesus. യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. Say Jesus. യേശുവിന്റെ നാമം പറഞ്ഞാട്ടെ. Oh, the name of Jesus is യേശു high. ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus. യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു ജീവിക്കുന്നു. Jesus is alive. യേശു വേഗം വരുന്നു. Jesus is coming യേശു soon. വേഗം വരുന്നു. Jesus is coming soon. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, Those who believe. വിശ്വസിക്കുന്നവർ, Those who believe. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Riba baba raba shanta. Yes, Lord. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു. Yes, Lord. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ മധ്യ അങ്ങുള്ളതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്. കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ചുറ്റുപാടും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ യാതൊരുവിധ ശത്രുവും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശാസിക്കുകയാണ്. ദൈവം നൽകുന്ന ജയത്തിനായിട്ട് നന്ദി. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. I'm very happy. കാരണം വിശുദ്ധ സഭായോഗം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു യോഗമാണ്. Where the church meetings are normally blessed. ആമേൻ. ഇതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും. God will do miracles in this. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Get him some water, warm water. Praise the Lord. Get him some warm water. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We are seeing the miracles of God. വളരെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നത്. This is a living testimony of what God has done for Krishnan. ഇദ്ദേഹം ഇനിയും സാക്ഷ്യം പറയാൻ പോവുക. The Lord says you are still going to say more testimonies. Hallelujah. നിങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ, when you lift up Jesus, യേശു നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. God will lift you up. Hallelujah. നമ്മുടെ കഷ്ടതയിൽ, in our difficulty, നമ്മെ ചുമക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ യേശു. our God takes care of us. That is Jesus. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല. Jesus said, I will not leave you as orphans. ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. The only God who said it correctly was Jesus. ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. The reason why I tell you is this. എന്റെ ഈ കാല് സ്തംഭിച്ച കാലായിരുന്നു. My leg was paralyzed. ഈ കാല് പല ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചു നോക്കി. Many doctors tested this. എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. They could not heal me. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. But in prayer, Jesus healed me. എന്റെ ഭാര്യ ഒരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. My wife is from a Hindu background. പല പൂജകൾ ചെയ്തു നോക്കി. Done many pujas. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി നോക്കി. Been to many temples. അവളുടെ രോഗം ഇതായിരുന്നു, തല മുഴുവനും പഴുപ്പ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. No, her head had a lot of swelling all around her. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ജലജ കുമാരി എന്നാണ്. My wife's name is Jalaja Kumari. ഈ തലമുടി എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞുപോയി. All her hair began to go off. അവളുടെ കൊച്ചും പ്രായത്തിലെ തന്നെ തന്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതാണ്. At a young age, her mother died. ഒരു സഹോദരനും ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട്. She has a brother and a sister. പക്ഷേ ഇവർ വളരെ ഭാരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു പോയി. Oh, they were in big trouble. രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാനും കഴിയുന്നില്ല. In the night, they could not sleep. She could not sleep. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രാക്റ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, യേശു രോഗികളെ ശപിക്കാം. So through some tract, she saw that Jesus heals. ഇവൾക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല. She doesn't know about Jesus. യേശു രോഗിയെ ശപിക്കാമോ? She said, "Can Jesus heal?" ഇവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. She said like this. ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവമല്ലേ? Oh, is not Jesus the God of Christians? പക്ഷേ ഇവൾ ഈ രോഗസൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. She came to Jesus for healing. അന്ന് ദൈവദാസന്മാർ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. The men of God prayed. യേശു അവൾക്ക് അത്ഭുത സൗഖ്യം കൊടുത്തു. Jesus healed her miraculously. Praise God.
അവൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു. She believed in Jesus. അവരുടെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യേശു നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. So it's true that Jesus has healed you. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമുദായം നീ നോക്കണം, Look at our community. നമ്മുടെ ദേശം നോക്കണം. Look at our people. ഇവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യേശുവിനെ കളയത്തില്ല. She said, I will not lose Jesus anymore. ഞാൻ യേശുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. I stand in Jesus firmly. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ദൈവവചനമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് Today I am standing with the word of God. എന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. It's because of the prayer of my wife. ഒരു ഹിന്ദുവായ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയേണ്ട നിലയിൽ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ, When my wife, who was in another religion, she came to know Jesus. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേരുള്ളതാകുന്ന എന്റെ രൂപാന്തരം അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത്രേ സംഭവിച്ചത്. It is her prayer that transformed me. I was a Christian for many generations, but my wife's prayer, it is that converted me. Praise the Lord. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ദേഹത്തോട് ദൂത് പറയാൻ പറയുന്നു. The Holy Spirit tells me to tell him, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനേകർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടും. many will come to Jesus through your prayer. നിങ്ങൾ ഇനി യേശുവെ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക. Keep calling Jesus. അന്യനാമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക. Amen. Praise the Lord. Let not other names come into your mouth. യേശുവിന്റെ നാമം നിങ്ങളിലൂടെ ഉയരപ്പെടും. The name of Jesus will be lifted up through you. നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവേചിക്കുകയാണ്. The Holy Spirit is discerning you. യേശു ആരാ എന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. When people ask you who is Jesus, you will introduce Jesus to them. Miracles will happen through you. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. That is why God has separated you as a family. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളത്രേ. I have known the works of Jesus. യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Jesus heals. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പിശാച് നിൽക്കത്തില്ല. No demon can stand before Jesus. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ രോഗം നിൽക്കത്തില്ല. No disease can stand before Jesus. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം കീഴടങ്ങും. Everything will bow down before Jesus. എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും. Every knee shall bow. ഏത് നാവും പറയും യേശു കർത്താവെന്ന്. Every tongue will confess Jesus is Lord. അത് പറയുവാൻ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. God has called us to say that. നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിളിക്കാത്തവർ വിളിക്കും. Those who, when we speak out, those who do not call will call. നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയാത്തവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. When we begin to speak, those who are not speaking will speak. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങ്, യേശു രക്ഷകൻ. Today you open your mouth and say Jesus will heal. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നീ പറഞ്ഞു തുടങ്ങ്, യേശു രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Today you say Jesus is a saving God. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയാണ്. Oh, by the grace of God we are a blessing. ദൈവം എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു. God has given us two children. അവന്റെ പേര് ശോഭൻ എന്നാണ്. My son's name is Shoban. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He's studying in the Bible college. അവന് 18 വയസ്സുണ്ട്. He's about 18 years old. മോൾക്ക് ഏകദേശം 14 വയസ്സായി. My daughter is about 14 years old. 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, she's in grade 10. ദൈവകൃപയാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ദൈവനാമത്തോടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. By grace they're all being utilized for God. ദൈവം ഞങ്ങൾ അയക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Wherever God sends us we go. ദൈവം ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതത്തെ ഞാൻ ഞാൻ ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. After telling you a miracle of what God did, I want to get into the ministry of the Lord. ഒരു സഹോദരൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു. A brother came and accepted Jesus as the Lord of his life. താൻ കർത്താവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. He decided to stand firm in Jesus. തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത രോഗം പിടിക്കപ്പെട്ടു. His grandmother had a disease. ഹൃദയത്തിന് 2 ഹോൾ കിടക്കുകയാണ്. The heart, there are 2 holes. ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ്. They were bringing him to the medical college for operation. അങ്ങനെ ഇവർ വരുമ്പോൾ റൂം എടുത്ത് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. When they are coming, they are taking a room and staying there. ഈ സഹോദരന് എന്നെ പരിചയമുണ്ട്. This brother knows me. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാണ്ടായി തുറന്നു. He came and called me. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. I went there. അദ്ദേഹം മാതാവ് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. The grandmother was wearing all this belt and lying down there. തന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ അതിനകത്ത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. His son's wife is there. അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല. She had no children for 6 years after she was married. ഞാൻ ഈ മാതാവിനോട് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. I told his mother about Jesus. അദ്ദേഹം അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. She said, I do believe in God. ഞാൻ പറഞ്ഞു, യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. I said, can you believe in Jesus alone? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. The Jesus I believe in can heal you. അവർ അല്പനേരം മൗനമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. They kept quiet for some time. പാസ്റ്റർ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. All right, pastor, I will believe you.
ആ അടുത്തിരുന്നതാകുന്ന സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു, that sister near me told ഞാൻ us, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 വർഷമായിരിക്കുകയാണ്, 6 years after I got married, നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ കഴിയുമോ? can your Jesus give me a child? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹന്നയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. I said, Jesus who gave Hannah a child can give you a child. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പല നിലയിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ തന്നെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയും? But if you call in different levels, how will you know who has given you the child? അതുകൊണ്ട് യേശുവെന്ന് മാത്രം വിളിക്കുക, യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. So you call only on Jesus and you will see. ഇവർ യേശുവെന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. They began to call Jesus. ഞാൻ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. I started to pray. അവർ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. I went home. വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരുടെ രോഗം ഇതായിരുന്നു. This was their disease. കസാരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തലകറങ്ങി തറയിൽ വീഴും. When they would sit on the chair, they would faint and fall. ഇതാണ് അതിന്റെ തുടക്കം. This was the beginning of that പക്ഷേ disease. യേശു അതങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കി. But Jesus healed them. Thank you, Lord. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഹോള് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. But even then, the hole in the heart had not gone away. പക്ഷേ ഈ വീഴ്ച മാറിയപ്പോൾ അവർ യേശുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. When the fall stopped, they began to believe in Jesus completely. ഇത് കണ്ടതാകുന്ന ആ മരുമകൾ പറഞ്ഞു, യേശു എനിക്ക് തലമുറ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. The daughter-in-law who saw this said, yes, I believe Jesus is going to give me a child. ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു. It's a big miracle. ദൈവം ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ When we do something here, അടുത്തത് നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. you must say the next thing will happen through you. Glory. Glory. Hallelujah. Hallelujah. അങ്ങനെയാണ് ദൈവിക പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. That is how the work of God works through your body. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. That is how some things are happening through you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. The Holy Spirit is working very powerfully here. ഈ മാതാവ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വരികയാണ്. This grandmother came to the medical college after some time. ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണോ She വന്നിരിക്കുന്നത്? asked the doctor asked her, are you ready for the operation? അതിലേക്ക് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. All right, sign the paper. അവർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, She said like this, യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. Jesus has healed me. അകത്ത് ഹോൾ ഉണ്ട്. At that time, she still had a hole in her heart. ഇവർ പറഞ്ഞു യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. But even then, she said, Jesus has healed me. അത് ഈ മാതാവ് പറയാൻ കാരണമുണ്ട്. The reason why that mother said that, 6 വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതിരുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ ഉള്ളിൽ that her daughter-in-law, who did not have a child for 6 months inside her belly, അത്ഭുതം ദൈവം തമ്പുരാൻ ചെയ്തു. 2 മാസമായി. the baby was now 2 months old in her daughter-in-law. You see the പറഞ്ഞു connection? യേശു എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. Seeing that miracle, she said, Jesus has healed me. ഇവർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനാൽ അത്ഭുതം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. Even as soon as she came out of the hospital, the miracle had taken place. ആ ഹോള് യേശു അവരെ വാക്കിനാൽ ദൈവം അടച്ചു. Yes, the hole was fixed by her mouth, her word. Jesus used her mouth and her word. നിന്റെ വാക്കിനാൽ തന്നെ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. By your own word, Jesus will do a miracle. നിന്റെ വാക്ക് പരാജയത്തിന്റെ വാക്കെങ്കിൽ പരാജയം സംഭവിക്കും. If you start declaring words of failure, there could be a possibility failure can take place. നിന്റെ വാക്ക് ജയത്തിന്റെ വാക്കാണെങ്കിൽ ജയം സംഭവിക്കും. Let your words be words of victory. Victory will take place. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് തോറ്റെന്ന് നീ പറയരുത്. Don't come in front of Jesus and say that you are defeated. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന വ്യക്തി പറയണം, എന്റെ ദൈവം എന്നെ ജയിപ്പിക്കും. ആമേൻ. Those who come to Jesus must say, my God will lift me up. You will be lifted up. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ശക്തമായി ദൈവത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്നു. The Holy Spirit tells me to tell തന്റെ you, brother, തലയ്ക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത്ര. you are right now going through some problem in your head. You have some problem. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. But the Holy Spirit says, even now you are being healed of some discomfort around your body. ആത്മാവിനെ വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. The Holy Spirit tells me very clearly there are some problems around you. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു താൻ സൗഖ്യമാകുന്നു. The Holy Spirit says he is being healed. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Yes, you are being healed, my brother. We declare the healing of Jesus upon you. Yes. The Holy Spirit is touching him. Yes. Hallelujah. Yes. 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 ഊട മല ശംദർ മൗട ബരീബല Jesus. ബലബ ശവട ബരന്തർ മൗട ബരീബല മൗട. Thank you, Lord. Jesus loves you. ആമേൻ.
Hallelujah. ദൈവ ശക്തി ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. The Holy Spirit is working so powerfully. ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. The hand of the Lord is moving in this temple. Hallelujah. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കഥയല്ല. What we are speaking is not something defiled. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കെട്ടുകഥയല്ല. We are not speaking fables ഈ this morning. പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനൊരു സാക്ഷിയത്രേ. I am a witness for Jesus. സ്തംഭിച്ച കാലിനെ സവിക്കാൻ വെച്ച ദൈവം. My paralyzed legs were healed by നീ Jesus. അത്ഭുതം കണ്ട വ്യക്തിയല്ലേ? Are you not seeing a miracle? ഈ സഭ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. ഈ സഭ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു. ദൈവാത്മ വ്യക്തമായി This പറയുന്നു. church is അത്ഭുതങ്ങൾ going to കാണാൻ see പോകുന്നു. miracles. ദൈവാത്മ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. Glory. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. ഉടബലമ ശബാരമ പൗഡരബരമ അന്തർ പവ റിബൽ പൗഡരാസരമ ഉടബ ദിബൽ പൗഡരബരക്കാരമ അന്തർ പൗഡരബരമ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. The name of Jesus. Jesus. Praise the Hallelujah. Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഭയങ്കരമായി വെളിപ്പെടുകയാണ്. The power of God is being revealed so powerfully here. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ദൈവനോട് പറഞ്ഞു തന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്. The minute he came, the Lord told me that God is going to work in you, brother. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിഭയങ്കരമത്രേ. The works of our God are awesome. ആ മാതാവ് പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമായി. That mother was completely healed. Thank you, Jesus. Hallelujah. അവർ യേശുവിൽ ഉറച്ചു നിന്നു. She stood with Jesus. അവരുടെ ഗ്രാമവും അവരുടെ ബന്ധക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈന്ദവ സമൂഹമാണ്. They were all from a Hindu background. അവർ യേശുവിൽ ഉറച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് Because they stood with Jesus. അവിടെ ഒരു സഭ ആരംഭിക്കാനിടയായി. Oh, their Lord started a church through them. Hallelujah. Glory. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. In the Holy Ghost I see അനേകര ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is touching the hearts of many here today. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ആ വീട്ടുകാരുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. I told the sister of the home this where I am staying this ഇന്നത്തെ morning. സഭായോഗത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. In today's Sabha Yogam, some miracles will take place. എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. It kept on coming in my heart. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. You must believe completely. യേശു അത്ഭുത മന്ത്രി അത്രേ. Jesus is a prince of miracles. നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ You പോകുന്നു. are going to witness miracles in Jesus' name. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഇവിടെ That കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. is why we all are here in this land at a time like this. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ ചെയ്താൽ, If Jesus does something in us, നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യണം. we must do some things for Jesus. അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, If you ask me what it is, യേശുക്രിസ്തുവിന് 10 രൂപ കൊടുത്തല്ല മാറേണ്ടത്. no, don't just give 10 rupees to Jesus and go away. യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു വീട് കൊടുത്തല്ല മാറേണ്ടത്. Don't buy a house for Jesus. നമ്മെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കണം. Glory. Give ourselves to Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. Glory. യേശുവിന് കൊടുത്ത നിന്നെ ദൈവം കൈവിടത്തില്ല. You who gave to Jesus, God will not let go of you. നിന്നെ കർത്താവിന് നീ കൊടുത്തിരിക്കുക. You have given to the Lord. ക്രിസ്തു നിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. The Lord is working on you. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ ഈ ആണ്ടിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുകയാണ്. This year you will see the works of God. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില വ്യക്തികൾ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. Some people are not recognizing you, sister. ആത്മാവ് പറയുന്നു ചിലർ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുകയാ. The Holy Spirit says some people are going to know. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Hallelujah. Touch. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഭയങ്കരമായി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Oh, the works of our God are being revealed. യേശുവിനെ Manifested. സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ Those who love Jesus, യേശു പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം. they will do exactly what Jesus says. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എനിക്ക് ഇത്രത്തോടെ വലിയ സ്നേഹമാണ്. I like this fellow a lot. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടോ? Do I love you? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എന്തെന്നാൽ Because ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ആമേൻ ഈ ഗിറ്റാർ വായിക്കുക. he plays the guitar so well. ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടിയാ. He is doing it for the Lord. പൈസ Amen. വല്ലതും തരുമോ? 5 paisa കൊടുക്ക. പൈസ വല്ലതും തരുമോ? Do I give any money? ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വേല. This is the work of God. ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം. It is people like this that God wants. നീ ക്രിസ്തുവിന് നിന്നെ തന്നെ കൊടുക്കാമോ? Can you give yourself to Christ? Hallelujah.
ആ ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, if you give yourself to Christ, ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. the Bible says like this. ഒരു വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 1 യോഹന്നാൻ 2:5 വായിച്ചേ. 1 John chapter 2 verse 5. Yes, വായിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. Somebody who got it first read ഒരാൾ it. വായിച്ചാട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 2:5 ആരെങ്കിലും അവന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുന്നെങ്കിൽ, If anybody obeys my word, അവനിൽ ദൈവസ്നേഹം വാസ്തവമായി the തികഞ്ഞിരിക്കുന്നു. love of God is perfected in him. അതിന് 4-ാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ടെ. Verse 4. ശ്രദ്ധിക്കുക, അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുകയും, Those who say they know him, if you don't obey the word of God, അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുകയും, that is, those who say they know God, അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു. those who do not obey his commandments are liars. Amen. യേശുവിനെ നമുക്കറിയാം. We know Jesus. യേശുവിനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. We worship Jesus. പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞത് നീ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കള്ളനാ. But if you don't do what Jesus told you to do, you are a thief. Praise the Lord. Where is he? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. Gotram. Obey him. Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നിർത്തി ഞാൻ പുറകെ വന്നു. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. We must understand clearly. ശമരിയ സ്ത്രീ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. A lady called a Samaritan woman came to Jesus. കർത്താവ് അവളെ നോക്കി കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. Jesus looked at her very sharply and said, അതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. that is our God. Hallelujah. ഹൃദയം ശരിയാക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് യേശു എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. If you don't set your hearts right, it is difficult for you to call Jesus in the right way. മോഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. Those who continue in stealing cannot come to Jesus. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഇതെല്ലാം നിർത്തും. Because if you come to Jesus, all these things will stop. നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ യേശു നിർത്തും. If you don't stop, God will do it. Jesus will stop it for you. കാരണം നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലാണ്. Because you have come to Christ. നീ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God desires to be a good man. അത് നമ്മുടെ രാജ്യം ആമേൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Our land desires it. ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. India desires it. അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Oh, the United States of America നമ്മൾ desires നല്ലൊരു it. മനുഷ്യനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ The land desires us to be good people in Christ. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. There's one person who doesn't like it. Hallelujah. 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 ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. One person doesn't like it. Satan. He doesn't like it. ക്ലിയർ. Clear. പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Then we are not going to beat other പിന്നെ people. വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല. We are not going to quarrel with people. കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നില്ല. We don't do bad things. യേശുവേ, Always worshipping. യേശുവേ, Always worshipping. ഇതാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ. This is a good man. Amen. ഇങ്ങനെ ആകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? Don't we desire to be like that? ഇങ്ങനെ ആകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? Don't we desire to be like that? അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. If that is true, in the Holy Ghost I നമ്മുടെ say, തലമുറകളെ പിടിക്കുന്ന പിശാചിന്ന് മാറാൻ പോകുകയാ. today our children are going to be released from Satan. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ തടയുന്ന പിശാച് അഴിയപ്പെടാൻ പോകുകയാ. Every Satan that is against the ministry of this church is നമ്മുടെ going to go away. ദർശനത്തെ തടയുന്നവനെ തടയത്തില്ല. No more will people stop our vision. ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ തടയാൻ ഒക്കത്തില്ല. Nobody can stop the plan of God. നിന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ദർശനം തടയത്തില്ല. Hallelujah. Your vision will not go away. അത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പോകാൻ പോകുകയാ. Today every distraction is going to go away. ഇതാ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. In the Holy Ghost I tell you. നീ കള്ളം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. You don't like to tell a lie. നീ മോഷ്ടിക്കാൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. You don't like to steal. ആ പിശാചിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ When you hate the works of Satan, യേശു നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു. Jesus is rising up to help you. ആ യേശുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ കരമടിച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Those who desire Jesus, ആ യേശുവിന്റെ lift സഹായം up your ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ hand and give കരങ്ങളെ glory തട്ടി to God. Hallelujah. Put your hands together and give glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തികളെ കറക്റ്റായി വിളിച്ചു പറയും. Jesus Christ looks at people. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തി കള്ളൻ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. Bible calls a person who doesn't obey the commandments of God a liar. യേശുവിനോട് ചേരുമ്പോൾ നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞ അനുസരിക്കണം. When we come to Jesus, we must obey what God says. Glory. നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാട്ടെ. Let us imagine that there is a very good man near our home. നല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. You understood what kind of man he is.
നമ്മുടെ പറമ്പിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും കാണുകയില്ല. Oh, that means near our plot there will be nothing. അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ. Such a good man. എല്ലാം പുള്ളി കട്ടുകൊണ്ട് പോവുക. അടിച്ചു മാറ്റും. He takes away everything. ആട് കാണത്തില്ല, No sheep. ഒന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല. Nothing will be there. എല്ലാവരും ഇവനെ കൊണ്ട് പൊറുതി പൊട്ടിയിരിക്കുക. Everybody is fed up with this fellow. എല്ലാവരും പല തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Oh, many people are doing different things. ഈ പുള്ളി ഒരിക്കൽ മരിച്ചു. One day this man died. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി. He is no more. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നു. The people came. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വന്നു. Oh, the panchayat, the councillor came. ഉന്നതന്മാരെല്ലാം വന്നു. All the top guys came. പുള്ളി എങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Now he is laid in state. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, Let me ask you. ആ സമയത്തിൽ At that time, ഇവൻ കള്ളനാണെന്ന് പറയൂ? will anybody say that he was a thief? ജീവിതത്തിന് സാക്ഷ്യത്തിനായി സ്തോത്രം പറയും. Nobody will say that. പറയത്തില്ല. കാര്യം എന്താ? Why? ആ പുള്ളി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. Because he's dead. ആ ദുഃഖകരമായ സമയത്തിൽ In that tragic situation, അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് പറയത്തില്ല. nobody will say the mistakes he did. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു അതല്ല. But Jesus is not like that. മരിച്ചവരെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. Jesus will judge the living and the dead. നീ ചെയ്തത് അതുപോലെ വിളിച്ചു പറയും. He will say in that day whatever you have done. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യഹോവയെ ഭയപ്പെടാൻ പറയുന്നത്. That is why we have been asked to fear God. യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ഏവന് ഭാഗ്യവാൻ. Those who obey God and walk in His ways are blessed. നീ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പറയുവാൻ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Time for you to say that you are blessed. Glory. നീ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചാൽ മതി. Just serve God faithfully. നിന്റെ റൂമിനകത്ത് നീ കണ്ണുനീരൊഴുക്കണം. In your room you should start praying and let tears come. ഇന്ന് തൊട്ട് നിന്റെ മേൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ദൈവം കാണിക്കും. From today the Lord showed me miracles will take place. ഈ പൈതൽ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പൈതൽ അത്രേ. This child is a blessed child. ഈ പൈതൽ കരയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം കാണിക്കുന്നത്. The Lord shows me this girl is somebody who cries. നിന്റെ കണ്ണുനീര് പിശാച് അവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകത്തില്ല. Satan cannot take away your tears. നിന്റെ ബുദ്ധിയെ ദൈവം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God is expanding your intelligence. അസാധ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരത്തില്ല. Nothing in your life will be difficult for you. അത് വന്നാൽ നീ വിളിച്ചു പറയണം, എന്റെ ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുമോ? If you say that, you should say with my God, all things are possible. Hallelujah! Somebody shout an amen. Amen. Hallelujah. ദൈവസ്നേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the love of God, precious people, let me tell you. ഈ കള്ളനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കപ്പെടുമ്പോൾ, Oh, this man who has died, എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ വിളിച്ചു പറയും. all of them together will say. വാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയാ. They are saying with their mouth. ഇവൻ കൊള്ളാം. Oh, he was a good man. ഇവൻ നല്ല He മനുഷ്യനായിരുന്നു. was a good man. ആൾക്കാരെല്ലാം വന്നിങ്ങനെ പറയും. All the people will come and say. ഒരു വലിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുക. Oh, a big loss has happened to us. അവർക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ? That is all they can say. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. We know that. Amen, amen, amen. മനസ്സിലായോ? Hallelujah. ചിലതൊക്കെ ചത്ത നല്ലതാ. ഒരു സ്തോത്രം പറ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Hallelujah. കാരണം ഈ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നേരാവുന്നില്ല. Hallelujah. മനസ്സിലായി? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Whatever you do, some people are not becoming right. പക്ഷെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. But in the Holy Ghost, let me tell you. മനുഷ്യൻ ആ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ അവനെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും, Whatever man may tell of you, അവനവൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായവിധി. every man shall answer to God according to the deeds that he has done when he was in the flesh. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയാൻ പറയുന്നു. The Holy Spirit tells me inside my heart to tell. നീ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞതും പ്രവർത്തിച്ചതും ഉടയ തമ്പുരാൻ ടേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. Whatever you have done in the past, our God has recorded it. നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കാണിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നീ അമ്പരന്ന് പോകുന്നത്. When you go finally to God, you will be surprised to see all these things. നീ അറയിൽ പറഞ്ഞത് പുറമേൽ ഘോഷിക്കപ്പെടും. What you said inside the darkest room will be proclaimed in the highest places. കുഞ്ഞേ, നീ പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. Oh, people of God, be careful what you speak in private. കാരണം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. Because, amen, miracles have already started in our church. അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മാത്രമേ വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. Because you said that, let me tell you this, the Holy Spirit will begin to reveal the secrets of people. നമ്മൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ്. We are a royal priesthood, a holy nation. രാജാവ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ. If the king says it, it is a word. ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ. From today, the word that we speak must be a genuine, good, holy word. ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുക. You're going to say this word. നിങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ പറയാൻ പോകുക. You're going to say some words. അസാധാരണ വീര്യപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ദൈവം,
God who does supernatural miracles. നിങ്ങളൊരു വീര്യപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. You expect a miracle. നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Are you expecting? നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Are you interested? ദൈവം അത് ചെയ്യുവാൻ പോകുകയാണ്. God is going to do that. അവൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കുക. Oh, listen to what he says. പുറക്കകത്തും ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. Even inside your home, lift Jesus. പുറത്തും ദൈവത്തെ ഉയർത്ത്. Outside, lift Jesus. എങ്കിൽ ഈ ആണ്ട് കഴിയപ്പെടും മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ തല ഉയർത്തുമെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. Even before the end of the year, your head will be lifted up, says the Holy Ghost. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. In the Holy Ghost, I tell you clearly. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. Every knee is bowing before Jesus. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും യേശുക്രിസ്തു നന്നായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. Any person, Jesus says, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ എത്ര ഉയർത്തി പറഞ്ഞാലും, however much we may lift up a person, അവൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നമ്മൾ മറച്ചു വെച്ചാലും, even if we try to hide his mistakes, യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കത്തില്ല. but it will not be hidden before Jesus. ഭർത്താവിനെ മറച്ചു ഭാര്യ ചെയ്തത്, If the wife has done something without the knowledge of the ഭാര്യ husband, മറച്ചു ഭർത്താവ് ചെയ്തത്, if the wife has done something in unfaithfulness to the husband, മാതാവിനെ പിതാവിനെ മറച്ചു മക്കൾ ചെയ്തത്, if the children have done something without the parents' knowledge, പാസ്റ്ററെ മറച്ചു വിശ്വാസി ചെയ്തത്, if the believer has done something hiding the pastor, വിശ്വാസിയെ മറച്ചു പാസ്റ്റർ ചെയ്തത്, the pastor has done something hiding the people, എങ്ങനെ ചെയ്താലും however you do it, ഉടയ തമ്പുരാൻ ഒരു നാളിൽ വരച്ചു കാണിക്കും. one day Jesus will show it to you. കുഞ്ഞേ, നീ ജനിക്കും മുമ്പേ നിന്നെ കണ്ടവനാ ദൈവം. God has seen you before you were born. നിക്കോദോമിസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടവനത്രേ. Jesus looked at Nicodemus, a person in the Bible, and said, I've seen you much ahead of you. നാഥനേലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, He looked നീ at അമ്മയുടെ Nathanael ഉദരത്തിൽ and മുതൽ said, കണ്ടവനത്രേ. I've seen you from the womb of your mother. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ കർത്താവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. From the day we were born, Jesus has seen us. നിനക്ക് വരുന്ന രോഗം ദൈവത്തിന് അറിയാം. Jesus knows the problems you have. നിനക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം ദൈവത്തിന് അറിയാം. Jesus knows the problems you have. നിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന തടസ്സം ദൈവത്തിന് അറിയാം. God knows the obstacles of your life. അതെല്ലാം കർത്താവ് കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത്. Jesus has seen all that. ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ Any problem will come. എന്റെ യേശു കണ്ടില്ലേ എന്ന് നീ ചോദിക്കരുത്. Don't say, did not my Jesus see? അവന്റെ കണ്ണിൽ ഒന്നും മറയത്തില്ല. Nothing is hidden before God. അവന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഇരിക്കുകയത്രേ. You are sitting before his all-seeing അവന്റെ eyes. മുമ്പിൽ നീ ഇരിക്കുകയത്രേ. You are sitting before his all-seeing eyes. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇപ്പോ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. This is being recorded. ഇത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുന്നുണ്ടോ? This is going to many. How many people are there today? Benson? 5 people are here. Good morning to you. Sorry we didn't welcome you. 5 പേര് കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇതിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, In our intelligence, many people are seeing this all over. ഉടയ തമ്പുരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ എത്ര വലുത്. You can imagine how big the camera of God is. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പാടി ആരാച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. When you began to worship in the language of English, I was so excited. അതിലൂടെ ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞുപോയി. Because the presence of God was awesome there. I began to cry. എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I don't know the meaning of the English language. പക്ഷെ ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ചു. But the presence of God came. നീ ദൈവാലയത്തിൽ വന്നിരുന്നാ മതി, സാന്നിധ്യമാണ്. Oh! Come into the presence of God. His manifest presence, His glory will come. നീ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത്രേ. You have come into the presence of a God that gives you life. നിനക്ക് ജീവൻ തരുവാൻ ദൈവം ശക്തനത്രേ. Jesus is almighty to give you life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. God is telling you something. Thank you, Jesus. ഈ മകൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. This sister will be a prayer warrior. ധാരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. I don't know who, that's the mother of that child. Okay. ആ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാ. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു, The Holy Spirit tells me ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് the faith, step of faith she has taken, ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ, if she stands firm in Christ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ in your prayer, മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന്. oh, those who are dead will rise if you stand with Jesus in your prayer. Glory, 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 Jesus. മകളെ, ഈ യേശുവിനെ വിട്ടു നീ മാറരുത്. Daughter, stay with Jesus. നിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും യേശുവിനെ നീ വിട്ടുകളയരുത്. Let anybody say anything.
നിനക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു നിധിയായത്. This is a great treasure that you have got. ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടമായത്. God has given you this place. നീ യേശുവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കണം. You love Jesus deeply. നിന്നെ ആര് സ്നേഹിക്കാതിരുന്നാലും, Even if nobody loves you, യേശുവിന്റെ സ്നേഹം നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ, if you have the love of Jesus, ചില വർഷങ്ങൾ കഴിയപ്പെടുമ്പോൾ after some months, യോസേപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കിയതുപോലെ, just like Joseph's brothers knelt before him, നിന്റെ ബന്ധക്കാർ സ്വന്തക്കാർ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു. the Holy Spirit says your relatives will come to you. നീ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നിന്നെ തേടി വരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് You പറയുന്നു. don't have to go there, they will come to you. നിന്നിലൂടെ ചില പാരമ്പര്യ ശക്തികൾ പൊളിയപ്പെടും. Oh, some traditional, the powers will break because of you. നിന്നിലൂടെ ചില ബലിപീഠങ്ങൾ വെട്ടപ്പെടും. Stotram. ബലിപീഠങ്ങൾ വെട്ടപ്പെടും. Hallelujah. Many things will be broken, people will be released. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. The Holy Spirit is moving upon you, child. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾ വരപ്പെടുമ്പോൾ, Yes, when you come to Jesus, യേശുവേ എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുക. just say Jesus. എവിടെ ചെന്നാലും അതിനെ വിളിക്കുക. Wherever you go, call Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Somebody shout an amen. Praise the Hallelujah. Hallelujah. He Praise did the not Lord. know she was your wife. She did not know. Somebody shout an amen. This pastor does not know that she was a child. Because when I raised them up, he was not sitting there. Did you see the miracle? Albadam kando. Etra perkku manasilayi? Right now things are happening here. Because the miracle working God is here. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ആ കരമൊന്ന് വെക്കോട്ടെ. Hallelujah. നിങ്ങളുടെ വീട് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു. Your house is being released. ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. Holy Spirit says, ദൈവാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. the Holy Spirit tells me, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കുന്നു. in your house a miracle takes place. നിങ്ങളെ തളർത്തിയ ശക്തികൾ ഓടിയപ്പെടുന്നു. Every spirit that is against you is moving away. നിങ്ങൾ തളർന്ന വ്യക്തിയല്ല. You are not a defeated person. നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ട വ്യക്തിയല്ല. You are not a desperate person. ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. The Holy Spirit says, അവരുടെ മേൽ വിടുതൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. it has already happened. ഇരുന്നാട്ടെ. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു, Even this morning when I came, the Holy Spirit told me, അത്ഭുതത്തിന്റെ ദിവസമായി ഇന്ന്. today is the day of miracles. നിങ്ങൾ ദൈവ വചനം നന്നായി അനുസരിക്കണം. You must obey the word of God in all its entirety. ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെ നന്നായി പഠിക്കണം. From Genesis to Revelation, study the word of God. അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് അനുസരിക്കണം. When you understand that, obey it. അങ്ങനെ അനുസരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ After you obey, നിങ്ങളെ കള്ളനെന്ന് ദൈവം പറയത്തില്ല. God will not call you a thief on നിങ്ങളെ that day. കള്ളനെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, If anybody calls you a thief on that day, ഉടയ തമ്പുരാൻ അവിടെ തെളിയിക്കും. God will stand with you. ചിലർക്ക് ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാ. God is going to prove some things. ദൈവം അത് ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. The Holy Spirit says, I will do it. നിങ്ങളെ താല്പര്യത്തോടെ ഇരിക്കുക. You are sitting with such expectation. ഇരിക്കുന്നിട യേശുവിന്റെ മുമ്പിലാകയാൽ, Because you are sitting in front of Jesus. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ ചിലത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. God has already proved some things to you. ദൈവാത്മാവോട് വ്യക്തമായി പറയാൻ The പറയുന്നു. Holy Spirit tells me to tell you, തെളിയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനായ യേശു I am going to ആ prove. കരം നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടുകയാ. Oh, His hand is coming ആ for you. ശക്തി My വെളിപ്പെടുകയാ. The power is ആ coming for you. പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാ. The miracle is coming. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. ഈ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് To those who are listening to the word of God, പരിശുദ്ധാത്മാൻ ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു in the പറയുന്നു. Holy Spirit I tell you, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുകയാ. inside your homes miracles are taking place. യേശുവിന് പലതും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. Jesus can do many അവന് things. ചിലത് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നല്ല, Not some things. അവൻ എല്ലാം ചെയ്തവൻ. He is doing everything. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാടുന്നത്, That is why we sing. എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യോ, എല്ലാം All things are എല്ലാം possible. സാധ്യം. Hallelujah. ഓ, എല്ലാം എല്ലാം സാധ്യോ, All things are possible. എല്ലാം All things എല്ലാം are സാധ്യം. possible. രോഗമോ This ദുഃഖമോ is കഷ്ടമോ tragedy, നഷ്ടമോ whatever. വിടുതൽ നൽകിയിടും With God all നാഥൻ. things are possible. രോഗമോ ദുഃഖമോ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ വിടുതൽ നൽകിയിടും നാഥൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Thank you, Lord. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ്. I thank God because He is doing His miracles. ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. In the Holy Spirit, I trust Him to say a couple of things from the word. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം Luke 19 അധ്യായം 5 വാക്യം വായിക്കാം. chapter 19 verse 5. ഒരാൾ എടുത്തുറന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. Praise the Quickly, Lord. somebody take Luke chapter 19 verses 5. ആ
ആ കരം ഉയർത്തി ഹാലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുകയാണ്. Jesus Christ is coming to a place. ആ മരത്തിന്റെ പേര് കാട്ടത്തി മരമാണ്. The name of the tree is sycamore tree. ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. Somebody is sitting on top of that tree. ഇവൻ ആള് ശരിയല്ല. He's not a right person. He's not a good person. എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഷ എന്നെ നോക്കിയായിരുന്നു. Praise the Lord. Hallelujah. Just kidding. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ ദൂത് പറഞ്ഞ് പറയെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലരിങ്ങനെ Hallelujah. Praise the Lord. സ്വത്രം. ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. You must know who said this. സക്കായി ശരിയല്ല. Zacchaeus was not a good man. Let's be serious now. അതിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. Verse 7 says, ആരാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. let us understand who he was. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. Hallelujah. He was a sinner. ഇവൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ച പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാ. He asked who it was. He was a sinner. Hallelujah. ഇവനാണ് യേശുവിനെ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചത്. It is this fellow who came to see Jesus. Hallelujah. ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരപ്പെടുമ്പോൾ ഇവനൊരു താല്പര്യം അവൻ ഉണ്ട്, യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. He must see Jesus. He had a desire when he came out of home. He had a desire to see Jesus. ഇവൻ യേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ When he came near Jesus, യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. he could not see Jesus. വലിയ പുരുഷാരം. It's a big multitude of people around Jesus. ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇവൻ പൊക്കം. The Bible says he was a short man. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. പാസ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. Hallelujah. Pastor, you told me, you looked at me. ഞാൻ തമാശ. പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആള് ഞാൻ. Amen. Hallelujah. മനസ്സിലായി. ഗ്ലോറി പറഞ്ഞാട്ടെ. Glory. ഗ്ലോറി പറഞ്ഞാട്ടെ. Glory. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്ന്. We are one in the Lord. Amen. Praise the Lord. അല്ലേ കിടുങ്ങാതെ പോന്ന് പറയുന്നു. സ്വതന്ത്രം പറ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വിടുതലാണ്. Amen. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ദൈവം നിരുത്സാഹപ്പെടുന്ന ദൈവമല്ല. Our God is not a discouraging God. He's an encouraging God. നമ്മുടെ ദൈവം തളർത്തുന്ന ദൈവമല്ല. Our God is not a defeating God. വേദനയുടെ പുറത്ത് വേദന വെക്കുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. Our God does not put pain on our pain. വേദന മാറാനാ അപ്പച്ചന്റെ അടുക്ക വരുന്നത്. We come to Jesus so that the pain is taken away. വേദന നീക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം. God removes pain. Hallelujah. Hallelujah. സക്കായിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായി. Zacchaeus had a desire. യേശുവിനെ ഒന്ന് കാണണം. Want to see Jesus. ഇവൻ യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. He came to see Jesus. ഇവൻ നന്നാ ശ്രമിച്ചു. He tried his best. ഇവന്റെ സകല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. He used all that he could. സകല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ പാപിയായിരിക്കുന്നവൻ യേശുവിനെ കാണല്ലോ. The people said, whatever happens, we will not let him see Jesus. ഇവൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു. But from the time he came, they said, ആര് കണ്ടാൽ ഇവൻ കാണല്ലേ. whoever sees Jesus, he must not see Jesus. സ്വത്രം. അത് തടഞ്ഞാരെന്നറിയാമോ? You know who stopped Zacchaeus? യേശുവിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തടഞ്ഞത്. Those who were around Jesus, they stopped. എന്തായാലും അവരുടേതാകുന്ന പദ്ധതി ജയിച്ചു. Whatever it is, they won. അവരുടെ പദ്ധതി ജയിച്ചു. The multitudes, they won. ഈ സക്കായി പരാജയപ്പെട്ടതുപോലെ ആയി. Zacchaeus was in a defeated situation. പക്ഷേ സക്കായി പരാജയപ്പെട്ടവനല്ല. But Zacchaeus was not a defeated man. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു. In his heart, a thought came. ഇത് ജയിക്കുവാൻ എനിക്കറിയാം. I know how to overcome this. യേശുവിനെ കാണാൻ എനിക്കറിയാം. I know how to see Jesus. ഈ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ അല്ല യേശുവിനെ ഞാൻ കാണേണ്ടത്. Not through this pushing of the multitude. ആരുടെയും തടസ്സമില്ലാതെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും. I am going to see Jesus without anybody stopping me. അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ചിന്ത വരാൻ കാരണം ആ തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു. The reason why he thought like that was because of all the obstacles. നീയും യേശുവിനെ കാണുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. There is a reason for you also to see Jesus. ആ രോഗം വന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ടേ. You saw Jesus because you had that disease. ആ വേദന വന്നതുകൊണ്ട് നീ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത്. Because you had that pain, you came to Jesus. ആ പ്രതികൂലം ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴാ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നീ വന്നത്. When a difficulty comes, you came to Jesus. Thank God. സക്കായി ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. Zacchaeus decided to take a decision. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകും മുമ്പേ Before I go home, ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. I will see this
Christ. ഇന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ If you are sure today, ഞാൻ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. I will get a healing today. എന്റെ കാര്യം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേടിയിട്ടേ I പോകത്തുള്ളൂ. will take my thing from Christ. നിനക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ If you are sure, ഈ ഉറപ്പിനെ ഇളക്കുവാൻ ആര് വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമല്ല. nobody can stop your decision. കാരണം ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധമായി ശക്തമായി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. The Holy Spirit says like this. ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന തീരുമാനത്തെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. Nobody can stop the decision that he takes in his heart. നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം പിശാചിന് പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Satan cannot stop the decision you take in your heart. യേശുവിന്റെ സ്നേഹം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു വീണു. The love of Jesus came into his heart. അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന സ്നേഹത്തെ അവൻ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി തെളിയിച്ചു. His love, he went up and he proved it. നിങ്ങൾ ചിലത് തെളിയിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. The Holy Spirit says you will prove something. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു The പറയുന്നു. Holy Spirit says സക്കായി മരത്തിൽ കയറുമെന്ന് ഈ തടഞ്ഞവർ ആരും പറഞ്ഞില്ല. nobody knew that Zacchaeus will go up. Amen. 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 Praise the Lord. പോരട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഉയർച്ചയെ തടയുവാൻ പിശാചിന് സാധ്യമല്ല. Amen. ഉയർച്ചകളെ പൊളിക്കാൻ പിശാചിന് സാധ്യമല്ല. Amen. Amen. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ Amen. അപ്പച്ചൻ ഈ ആണ്ട് കഴിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായ Amen. ഒരു അനുഭവത്തെ ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. Hallelujah. Yes. സ്തോത്രം. We receive it. Amen. Hallelujah. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. I say it in the Holy Ghost. സക്കായി മരത്തിൽ കയറുമെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. Nobody knew Zacchaeus will go up the tree. ഇവനെ തടഞ്ഞവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഇനി യേശുവിനെ കാണത്തില്ല. Whoever stopped Jesus said you will not see Jesus again. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി അവൾ സൗഖ്യമാകത്തില്ല. Everybody said you will not be healed. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി വാഗ്ദത്തം കാണത്തില്ല. Everybody said you will not see the promise. പറഞ്ഞു വാഗ്ദത്തം നടക്കാൻ പോകുകയാ. The promise is going to take place. ആത്മാവ് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം നടക്കാൻ The പോകുകയാ. Holy Spirit says it's going to happen. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. The Holy Spirit, let it work അത്ഭുതങ്ങൾ now. ആരംഭിക്കട്ടെ. Let miracles happen. അത്ഭുതങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ. Let miracles happen. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. In the name of Jesus. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Spirit, let me tell you. ഈ മരത്തിൽ കയറിയത് രണ്ടുപേരല്ല. Not two people got into the tree. ഒരാളാ കയറിയത്. One person got in the tree. ആവശ്യമുള്ളവൻ കയറും. The one who needs will get. Hallelujah. Hallelujah. Yes, in Jesus' name. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോണം. Amen. He wants to talk to you after the meeting. Hallelujah. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണം. I want to talk to you. ഞാൻ മലയാളമേ അറിയത്തുള്ളൂ. I will speak only Malayalam. മനസ്സിലാവോ? Will you understand Malayalam? No, he doesn't understand Malayalam. I'll translate for you. നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. Hallelujah. He wants to communicate with you. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Ghost, let me tell you. ഈ മരത്തിൽ കയറുന്ന സക്കായിയെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല. Nobody is there to help the Zacchaeus on the tree. ബൈബിൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ ധനികനായ സക്കായി. Oh, it says Zacchaeus was a rich man. ഇവൻ മുമ്പ് മരത്തിൽ കയറി പരിചയമുള്ളവൻ അറിയത്തില്ല. No, nobody knows that he has expertise in climbing ചെയ്യാത്ത trees. പലതും ഈ സഭ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. The church is going to do many things. മുമ്പ് പലതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. Many people say you can't, but we will in the name of the Lord. Let His name be glorified. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ സഹോദരന്മാർ വെളിപ്പെടുകയാ. Brother, the plan of God is coming on you. നിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാനിനെ നീ ദൈവത്തിന് വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കണം. Give your plan to Jesus. Touch. ഈ ആണ്ട് കഴിയപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ Before the end of this year, പ്ലാൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവിന്റെ ആലോചന. the Holy Spirit says your plan will come out. ആ കരങ്ങളെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ. That's the plan of God. Praise the Lord. Praise the Lord. സക്കായി കാട്ടൊത്ത് മരത്തിന്റെ മകളിൽ കയറുവാൻ കാരണം, The reason why Zacchaeus went up the sycamore tree, ഒറ്റ കാരണം, one reason, ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം. he wants to see Jesus. നിന്റെ തുടക്കം എന്താണ്? What is your beginning? നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? What is your desire? തടസ്സത്തെ പൊട്ടിച്ചു നീ ക്രിസ്തുവിനെ കാണണം. You must break your thing and go up with Jesus. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ പോകും. You must see Jesus and go. നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേ പോകും. You will go today only after knowing Him. ആത്മാവ് ദൂത് പറയുക. The Holy Spirit is telling you. നിങ്ങൾക്ക് മരത്തിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ പിശാച് തടഞ്ഞാൽ, Even if Satan stops your way in a way you can't climb the tree. ബന്ധക്കാർ രോഗം തടഞ്ഞാൽ, Oh, even if your relatives and diseases will stop you. ആത്മാവ് ശക്തമായി ദൂത് വിളിച്ചു Holy Spirit is telling you. സക്കായിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, If Zacchaeus could do it, നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയുമെന്ന് ആത്മാവ് ദൂത് the Holy പറയുന്നു. Spirit says you can do it, sister. Hallelujah. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ.
സക്കായി കാട്ടത്തെ മരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. Zacchaeus has gone up the tree. തടഞ്ഞവരെല്ലാം പറഞ്ഞു. Everybody who stopped him, അവൻ വീട്ടിൽ പോയി. he has gone home. സ്തോത്രം. Sotram. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇവൻ മരത്തിന്റെ മണ്ടക്കിരിക്കുക. He has gone up the tree. ഇത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. Nobody knows. ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, If somebody knew, ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ if somebody knew, ഇവനെ വരച്ചു തള്ളിയിടുവാൻ. they would have pulled him off the tree. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. Sotram. പക്ഷെ ഞാൻ അവൻ ആരും കാണിക്കാതെ അവൻ ചെന്ന് കയറിയിരുന്നു. That is why he went up the tree without telling anybody. ആരും അറിയാതെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ, Start praying when nobody is watching. ആരോട് പറയാതെ ഉപവസിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, Can you fast without telling other people? ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് The പറയുന്നു. Holy Spirit says some miracles will take place. ആരോടും പറയാതെ നീ ബൈബിൾ വായിച്ചത്, That you read the Bible without telling anybody. ആരോടും പറയാതെ നീ 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചത്, That you fasted for 3 days without telling അതിന്റെ anybody. മറുപടി വരാൻ സമയമായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് The പറയുന്നു. time of reply. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. 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 യേശു ക്രിസ്തു സക്കായി ഇരിക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. Jesus came to the tree where Zacchaeus was. യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്നാലും അത്ഭുതമാ. Wherever Jesus is, there is a miracle. യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിന്നപ്പോൾ When he stood in that tree, ഈ സക്കായിയെ തടഞ്ഞവരെല്ലാം നിന്നു. those who stopped Zacchaeus, they also stood still. യേശു കറക്റ്റായിട്ട് മരത്തിലോട്ട് നോക്കി. Jesus looked at the tree. യേശുവിനെ തടഞ്ഞവർ, ഈ സക്കായിയെ തടഞ്ഞവർ നോക്കി. Those who stopped Zacchaeus, they also are looking up. അടോ, ഇവൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ കേറിപ്പറ്റി? Zacchaeus is sitting here. ഇവൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കേറിയതായിട്ട് ഞാൻ We കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. have never seen him in top heights till so far. ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ മരത്തിൽ കയറ്റുന്നവനായിരുന്നു. He was somebody who was lifting other people up. വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ നീ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യമില്ല. You will not get a deliverance because you do it for somebody നീ else. വരണം ആലയത്തിനകത്ത്. You must come into the church. Hallelujah. Praise the Glory. Lord. Praise the Lord. ആത്മാവ് ഞാൻ ദൂത് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. In the Holy Ghost, let me tell you, നീ സ്തോത്ര കാഴ്ച കൊടുത്തയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. don't just send your offering. നീ ഇവിടെ എത്തണം. You come. ദൈവത്തിന് ആവശ്യം നിന്നെ അത്രേ. God wants you. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വലുതത്രേ. Oh, the call of God is great on you. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ നാളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. These days you are going to see miracles, great things manifested through you. പല്ലേറിയത് മൂർച്ചേറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു മെതിവണ്ടിക്ക് You are like a weapon that has been sharpened so far. ഒന്നിനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Fear nothing, says the Lord. ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ മനസ്സായാൽ, You have a heart to lift God up. മനസ്സില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ മെതിവണ്ടിയാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് God- ആത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു. If you are willing, God is going to use you to make other people into sharpening that thing, that vehicle. Training. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇതിന്റെ മേളിരിക്കുന്ന സക്കായിയെ Zacchaeus was on top. യേശു കണ്ടു. Jesus saw him. Thank you, Jesus. Hallelujah. ഈ സക്കായിയെ തടഞ്ഞവരും കണ്ടു. Those who stopped Zacchaeus also saw. എല്ലാരും കണ്ടു. Everybody saw. ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Doesn't matter who sees you. Hallelujah. Come to the light in Jesus' name. ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Doesn't matter who sees. ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Doesn't matter who sees. ആര് കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. Doesn't matter who sees. കാണട്ടെ നമ്മൾ ദൈവമക്കളെന്ന്. And let them see we are children of God. കാണട്ടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന്. Let them see we worship Jesus. കാണട്ടെ നമ്മൾ യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്നവരെന്ന്. Let them see Jesus. നമ്മൾ ആരെന്ന് അറിയാൻ പോകുകയാ. They are going to see who we are. നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നെന്ന് അറിയാൻ പോകുകയാ. They are going to see where we are going. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അറിയാൻ പോകുകയാ. They are going to see what we are doing. നമ്മൾ ആരെന്ന് അറിയാൻ പോകുകയാ. They are going to see us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയാൻ The Holy പറയുന്നു. Spirit tells me to tell you very clearly. സക്കായിയുടെ പേര് മാറാൻ പോകുകയാ. The name of Zacchaeus is changing. സക്കായിയെ പറ്റി പലരും പല തരത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. Many people have said many wrong things about ഇവൻ Zacchaeus. കൊള്ളത്തില്ല. He is not good. ഇവൻ അഴുക്കയാ. He is not right. ഇവൻ ആരാ പാസ്റ്റർ ആക്കിയത്? Who made him a pastor? ഇവൻ ആരാ ഇവിടെ ആക്കിയത്? Hallelujah. ഇവൻ ആരാ? Hallelujah. ആത്മാവ് ദൂത് പറയട്ടെ. Hallelujah. നിന്നെ വിളിച്ചവൻ Hallelujah. അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Jesus be lifted up. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. Nothing happens without the knowledge of God. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇസ്കറിയാത്ത് യൂദയെ യേശുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. Jesus knew Judah who had betrayed him. യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അവനെ യേശു വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. Even after knowing him, Jesus called him back. എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർത്തുന്നില്ല. But Jesus did not stop his ministry. എത്ര ശത്രു ഉണ്ടായാലും ശുശ്രൂഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Whatever enemies you have, the ministry will go on. പതറാതെ ദൈവത്തെ സേവിക്കണം. Hallelujah. Serve God. ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകളെ ചെയ്തേക്കണം. You should do your ministry. ഏൽപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തേക്കണം. Do what God has given you. ഒന്നിനാലും പതറേണ്ട കാര്യമില്ല. Don't worry about anything. ചെയ്യുവാൻ ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ നാഴികത വന്നു കഴിഞ്ഞു. The hours have come for you to do a miracle. ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനല്ല ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. God has not called you to sit in one place. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ദൈവം പറയുന്നു. God is telling you to go out. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. You have been selected like നിങ്ങളുടെ that. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അത്ഭുതമത്രേ. It is a miracle. അത്ഭുതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം You are going to be bear witness അത്ഭുത മന്ത്രിയായവൻ with Jesus. നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാ. God is going to make you do great things. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Glory. നടക്കും പാസ്റ്ററെ. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ ദൈവമാരാ. Hallelujah. ചെയ്യും. നടക്കുമെന്ന്. സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രം. വാചനത്തിനകത്ത് നിൽക്കണം എല്ലാവരും. All of you must stay in the word. Listen to what I am saying. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. I am telling you strongly. ആമേൻ. ഞാൻ വചനത്തിന്റെ അകത്തുനിന്നാ പറയുന്നത്. I'm saying in the word of God. നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കണം. If God has told you to get rid of something, do ഞാൻ it. കൃത്യമായി പറയുന്ന ആളാണ്. I am telling you something sharply. നിങ്ങളോട് മീശ ദൈവം ആമേൻ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിക്കോണം. If God tells you to shave your mustache, do it. കമ്മലും മാലയും ദൈവം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ മാറ്റിക്കോണം. If God tells you to remove your ornaments, do that. യേശുവിന് വേണ്ടി പരസ്യ കോലമായാൽ, Even if you are made a fool for Jesus, യേശു പറയുന്ന പോലെ നീ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ, if Jesus tells you and you do it, നിന്നെയാണ് ദൈവം ഉയർത്തുന്നത്. it is God who is going to lift you up. 1000 സൂര്യഗോളങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചുതിച്ചാലും, Even if 1,000 sun will light up, യേശുവിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ശോഭ പോലെ വരത്തില്ല. nothing will be like the beauty of Jesus. ഇത്രയും ശോഭയുള്ള യേശുവിന്റെ മുഖം The face of Jesus so beautiful. കണ്ടാൽ ആൾ അറിയാത്ത നിലയിലായിപ്പോയി. It has become in a place where nobody has looked at. അവന്റെ മുഖം രക്തം കൊണ്ടായിപ്പോയി. His face is now full of blood. അവന്റെ ശോഭ എവിടെ പോയി? Where is his glory? അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ When he got up, ശോഭ വലുതായിരുന്നു. the power was awesome. യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി In the name of Jesus, നിന്റെ മുഖം വിരൂപമാക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ, if God tells you to take away the beauty of your face, നീ ശോഭയിൽ വരുമെന്നാ. that means the glory of God will come on you. Hallelujah. 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 Amen, amen, amen. Katum. Hallelujah. Satam. വിളിക്കപ്പെട്ട സഭേ, Church that has been called. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൂട്ടമേ, Oh, selected people of God. നിങ്ങളുടെ വലിയവ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. Great things have to be done for you. Hallelujah. Satam. സ്വത്രം. Hallelujah. ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു. I feel like I'm worshipping in my church. ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വചനം എന്റെ ചർച്ചിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോ Oh, when the ministry is being done in my ജനം church, ഭയങ്കര ആരാധനയായിരിക്കും. the people will be worshipping. ഒരിക്കൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോ, Once when I was preaching, പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടുമ്പോ, when I was praying, ഈ ഒരു സഹോദരി ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മുഴുവൻ അപ്രത്യക്ഷമായി. a big swelling on a sister just went away. ഞാനത് അറിയുന്നില്ല. I don't know about it. അത് യേശുവാണ് പുറത്താക്കിയത്. Jesus took it away. നിങ്ങൾ അറിവുള്ളവന്റെ അടുക്കലായിരിക്കുന്നേ. You are sitting with the one who knows you. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് നടന്നാൽ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് അറിയാം. If your joy has to be full, God knows what is to be done in your life. സക്കായിയുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകാൻ പോകുകയാ. Zacchaeus' joy was going to be full. ദൈവം സക്കായിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, God told Zacchaeus, വേഗം ഇറങ്ങി വാ. come out, come down. Hallelujah. ദൈവമാ വിളിച്ചത്. Jesus called. Amen, amen, amen. ദൈവമാ വിളിച്ചത്. God called. യേശു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, If Jesus has called you, പാപി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന് ഈ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് തടയൊക്കത്തില്ല. nobody can stop you because somebody called you a sinner. യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പലരും പറയുന്നു, യവ ഇറങ്ങണ്ട. Many people with Jesus will say, let him not come down. യവൻ ആ രോഗത്തിൽ ഇരുന്നാ മതി. He should sit there. യവൻ ആ മരത്തിൽ ഇരുന്നാ മതി. Let him sit in the tree. യവൻ കൊമ്പടിഞ്ഞ് തറയിൽ വീഴണം. Oh, he must fall after the branch is broken. ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരാ യേശു രക്ഷിക്കുന്നത്. It is such people that Jesus helps. Oh, glory. Glory.
Praise the Lord. Hallelujah. പൊടിയണോന്ന് മനസ്സിലായോ? ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, Let every horn be broken, child of God. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയാ, Holy Spirit says, കൊമ്പടിയാണ്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്ന സഭയായത്. this is a church that saves those whose horns are broken. നീ വചനത്തിൽ നിന്നോണം. Stand in the word. തകരാൻ പോകുന്ന പലതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. Hallelujah. You're going to save many who are destroyed. വിവിധ തരത്തിലുള്ള മീനുകൾ ഇതിനകത്ത് കാണും. There are many fishes in this church, different kinds of. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാ. It is a plan of God. സക്കായിയോട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. He said, Zacchaeus, come down. ഇവൻ ഇറങ്ങി വരപ്പെടുമ്പോ When he was coming down, യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പലർക്കും ഇവനെ ഇഷ്ടമല്ല. many people with Jesus doesn't like him. നിന്നെ യേശു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, If Jesus likes you, നിന്നെ യേശു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, if Jesus likes you, ആരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ whoever does not like you, അത് നീ കാര്യമാക്കണം. don't worry about it. മനസ്സിലായില്ലേ? Oh. If Jesus likes you, doesn't matter who hates you. The greatest thing is that Jesus likes you. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Praise the Lord. യേശു ക്രിസ്തു ഇവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിധം യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. Jesus said the way he likes Zacchaeus. ഇവൻ അബ്രഹാമിന്റെ മകനാ. He's the son of Abraham. ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ രക്ഷ വരാൻ പോകാം. Today salvation is coming to this home. കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആരോട് യേശു ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല. Nobody else Jesus said this word. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Glory. Glory, glory. കണ്ടവരെല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. Everybody who saw this യവൻ said, പാവി. he is a sinner. 5 വാങ്ങേണ്ടടുത്ത് 10 കരം വാങ്ങിച്ചവൻ. Where he should take 5 as tax, he has പക്ഷേ taken 10. ഇവനെ യേശു ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോ But when he was brought down by ഇവൻ പറയുന്ന Jesus, ഒരു വാക്കിതാണ്, this is one word he ഞാൻ says, ചതിച്ചവനാ ദൈവമേ, Lord, I have cheated. ഞാൻ പറ്റിച്ചവനാ കർത്താവേ, I have cheated other people. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Forgive me. യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇവരാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. Nobody else with Jesus said this. Amen. Glory, glory, glory. Hallelujah. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആത്മാവിടെ വന്നോട്ടോ. The Holy Spirit is moving upon you. നിന്റെ പരസ്യ ഭക്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ട. God doesn't want your external നിന്റെ holiness. ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തി പുറത്തു കാണിക്ക്. Show out your devotion which is inside your heart. ഞാൻ ആത്മാവിലാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. I speak in the Holy Ghost. സക്കായി നേരെയായത് തന്നെ. If Zacchaeus is made right, he is right before ഉടയ God. തമ്പുരാൻ അത് കണ്ടു. If God has made a man right, God will do it. യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പലരും പല അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ആമേൻ നേരെ ആയിട്ടില്ല. Many people who were with Jesus saw the miracles, they did not become right. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ സക്കായി പറയുന്നു, But Zacchaeus, who knew the love of God, says, കർത്താവേ, Lord, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, forgive me. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Forgive me. നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. Let your will be done in my ഞാൻ life. ചതിവായി വാങ്ങിയതൊക്കെ ഞാൻ മടക്കി കൊടുക്കുന്നു. Whatever I have taken, I give it. എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചാൽ. Please close your eyes. ഞാനിവിടെ ആരാധന അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ല. I'm not stopping this now. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഏതെങ്കിലും കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടോ? Any of you feel guilty about anything in any area of your life? അയ്യോ, ഞാൻ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്ന് കുറ്റബോധം തോന്നുകയാണ്. I'm so sorry I used that word. അയ്യോ, എനിക്ക് അവിടെ ആ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേദന When തോന്നുകയാണ്. I think of something that happened in the past, I'm sorry. I നീ feel bad. ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാമോ? Can you just tell God about it? സഭായകൊത്തിന് ഈ തരത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാറില്ല. Normally, I don't preach like this in a church. ആത്മാവേനോട് ഇടപെടുന്നു. But the Holy Spirit tells me I will do it. ചില വ്യക്തികൾ പൂർണ്ണമായി വിടുവിക്കപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിനെ The കാണിക്കുന്നു. Holy Spirit shows me some people are totally being ഇത് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരത്തുള്ളൂ. Only if you say it in the presence of God, you will get a healing. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് ആരോടും പറയണ്ട. Don't tell other people. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ Wherever you're seated, യേശുവോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. tell Jesus. Amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ തുറന്നാട്ടെ. Open your eyes. യേശു അത്ഭുതം ചെയ്തു. Jesus done a miracle. സക്കായിയെ താഴെ ഇറക്കി. He brought Zacchaeus down. സക്കായിയും യേശുവുമായിട്ട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. Zacchaeus and Jesus are talking to one another. അവൻ മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് നിന്നത്? We don't know how he was before. എല്ലാവരും തടഞ്ഞു നിർത്തി. Everybody stopped him. നീ കാണുകയില്ല, You won't see. നിനക്ക് പറ്റത്തില്ല. You can't do it. യേശു പിടിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ When Jesus brought him down, തടഞ്ഞവരെല്ലാം മാറി നിന്നു. those who stopped him moved away. Hallelujah. ആത്മാവ് Hallelujah. ദൂത് പറയുന്നു, The Holy Spirit says, തടസ്സം മാറാൻ പോവാ. Amen, amen, amen. Glory. Your obstacle is being removed, church. Nobody can stop you from growing, church. Church, say an amen. Tadasam mari. Praise the Lord. Praise the Lord. മാതാവേ, നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ദൂത് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദൂത് പറയുക. The Holy Spirit says, തടസ്സം മാറുക.
A problem is moving. ഈ വാക്ക് എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നത് The Lord, ഇത് കർത്താവ് മാറ്റിയിരിക്കുക. മാറ്റിയിരിക്കുക. ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയും. You will know it after a couple of days. യേശുവിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. Glory, give glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി. Every obstacle removed. യേശു ക്രിസ്തുവും സക്കായിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. Jesus and Zacchaeus are now talking together. ഇപ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ സക്കായിയെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. Nobody can stop Zacchaeus now. കാരണം വിളിച്ചിറക്കിയവൻ ഉടയ തമ്പുരാനാ. Because it is God who called him down. Oh, yes. Glory. കുഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ നിനക്ക് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചെങ്കിൽ, Child of God, if God has given you mercy to get into the word of God, നിന്നെ ദൈവം തള്ളാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. do you think God will push you down? നീ തിരിച്ചറിയാത്തണ്ടാ? Why don't you realize this? Praise the Lord. Praise the Lord. സക്കായി യേശുവുമായി സംസാരിച്ചു. Zacchaeus and Jesus were talking. എല്ലാരും മാറി നിൽക്കുക. Everybody is now moved away. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. He opened everything and told him. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, Jesus said, ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോവാ. I'm going to come to your house. Amen. ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പോവാ. I'm going to come to your house. ഈ കൂടെ നിന്നവർ തടഞ്ഞാ പറ്റുമോ പാസ്റ്റർ? Every day. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. സ്വോത്രം. Sotham. തടസ്സങ്ങളെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. God is breaking every chain. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ പൈതന്മേൽ അത്ഭുതങ്ങൾ. You pray, God will do things. അതിനെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം. Hallelujah. Amen. പറയാം. സ്വോത്രം പറഞ്ഞേട്ടെ. അതിന്റെ ബൈബിൾ പഠിച്ചോണം. Amen. Study the Bible. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കപ്പെടും. You will continue to receive God from that. Glory. നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാ ബൈബിൾ. The Bible is something that teaches us. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. The Holy Spirit tells me very clearly. ഈ സക്കായി യേശുവെ സംസാരിച്ചു. Jesus and Zacchaeus was talking. അബ്രഹാമിന്റെ മകനായി, It's the son of Abraham. ഇന്ന് ഈ വീട്ടിൽ രക്ഷയും വന്നു. Oh, the salvation has come. എല്ലാവരും കൂടെ വിളിച്ചു പറയുക, Everybody is saying, ഇവൻ ഒരിക്കലും ഈ പദവിയിൽ വരാൻ പാടില്ല. he should have never come to this position. ഇത് ന്യായമല്ല. This is not right. ഇത് അന്യായമാണ്. This is unrighteousness. കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, Jesus said, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ തേടിയല്ല വന്നേ, I did not come for people like you. ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറയുന്നവരെ തേടിയാ വന്നേ. I like people who are open. Hallelujah. Amen. Amen. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം. Praise the Lord. എല്ലാ യേശു മക്കളെ പോലെ കഴിഞ്ഞു നോക്ക്. Live with Jesus like children and a mother or father. നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. We are all members of one family. Hallelujah. ഇത് അത്ഭുതങ്ങളെ സൃഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന ദിനമായിരിക്കും. Today is a day which begins miracles. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദിനമായിരിക്കും. This is a day which the works of God, the church is going to another dimension. ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടെ സക്കായി വീട്ടിൽ പോയി. Zacchaeus went back home with the greatest joy ever in his life. അതാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. That's what's happening today. സ്വോത്രം. Otram. രണ്ട് തരത്തിലെ സന്തോഷമാണ്. Two kinds of happiness. ദൈവത്താൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നു. Deliverance because of God. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Hallelujah. God has prepared excellent food. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാ, എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. What to do? I can't eat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഇതിപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, പാസ്റ്റർ അതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും. Hallelujah. ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. That's ഞാൻ പറയേണ്ടി വന്നത്. സ്വോത്രം what പറഞ്ഞാട്ടെ. I had to tell you this. ഞാൻ Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൂത് വിളിച്ച് പറയട്ടെ. In the Holy Ghost I tell you. സക്കായി സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ പോയി. Zacchaeus went back home with joy. അതേപോലെ പോകാൻ പോകാം. We're going to go back like that. Hallelujah. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കരം പിടിച്ച് പറ, ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോവാം. Tell somebody next to you, I am going back home Praise the Lord. with joy. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Today I tell you in the Holy Ghost, ആ സന്തോഷത്തോടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുക. that joy has been revealed. എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. Can we stand up in the presence? എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ. Praise the Lord. Can we stand up in God's presence? ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരെ മുന്നോട്ട് വന്നാട്ടെ. Let the worship team ഹല്ലേലൂയ. come forward. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്ന് ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Today God is going to do a miracle. ഇന്നൊരു അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. God is now going to do something. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. Believe totally. നമ്മുടെ ദൈവം ജീവിക്കുന്നതുമാണ്. Our God is a living അവൻ God. നമുക്ക് വേണ്ടി ജയം തരാൻ പോകുകയാണ്. He's going to give us victory. നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം, The God who called us, other നമ്മെ people, തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം the God who's there, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. is going to do miracles. Are. Mone, let that be on today. They're joining us. Something is going to happen today. Stay online for us. We're going to stop in a short while from now. Mone, go up. വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോ വഴി
വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനല്ലോ. The God who called us. അലയാനിടാ ഓ വരികയില്ല, അവൻ എന്നെ പിരികയില്ല, വലതു കൈ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. ഓ വരികയില്ല, അവൻ എന്നെ വലതു കൈ പിടിച്ചെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. ഓ മറവിടമായി എനിക്ക് യേശുവുണ്ട്. My Jesus is there for me. അവൻ എന്നെ ചിറകാൽ He who has called me will not leave me in between. എന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എന്റെ അരികിലുണ്ട്. മറന്നിടാതീവി എന്നെ കരുതിടുവാൻ മാറാതെ അവൻ എന്റെ അനുഗമിപ്പാ അവൻ നല്ല മാതൃകയാകും എനിക്ക്. He's a good example for me. He's a good example for me. അവൻ നല്ല മാതൃകയാകും എനിക്ക്. ആനന്ദാജി വിധ വഴിയിലെന്ന് ഓ അനുഗ്രഹമായി എന്നെ വളർത്തിടും. ഓ ആനന്ദ ജീവിത വഴിയിലെന്ന് അനുഗ്രഹമായി എന്നെ നടത്തിടുന്നു. ഓ മറവിടമാ യേശുവുണ്ട്. മറച്ചിടും അവൻ എന്നെ ചിറകാടി മറന്നിടാതെ എന്നെ കരുതിടും. മാറാതെ അവൻ എന്റെ അരികിലുണ്ട്. ഓ മറന്നിടാതെ എന്നെ കരുതി. He is with us. ഓ ഇതാ വേഗം ഞാൻ വാനവീരവിൽ Here I come. ഇനിയും വരോമൻ അരുളി ചെയ്ത ഇതാ വേഗം ഞാൻ വാനവീരവിൽ ഇനിയും വരോമൻ അരുളി ചെയ്ത ഈ നല്ല നാഥനെ കാണുവാനാ ഇരവും പകലും എന്നെ വാസിച്ചിടുന്നു. പോയി നല്ല നാഥനെ കാണുവാനാ ഇരവും പകലും എന്നെ വാസിച്ചിടുന്നു. ഓ മറവിടമായി എനിക്ക് I have Jesus for me. He will keep me under his wings. He will protect me and take care of me. Oh, Maranira He'll take care of me. Elicha Deva. Oh, Elicha Deva. The Lord who called me. He is faithful. The Lord who called me. He is faithful. Touch. ദൈവാത്മാവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാകട്ടെ. എല്ലാവിധ പ്രതികൂലങ്ങളും ഇപ്പോൾ അടിഞ്ഞുമാറി വിടുതൽ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഓ തമ്പൊണ്ടോ മുദ്രയുടെ എട്ടാജനാമം വെച്ചു കാകളങ്ങളോതിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ. കാകളങ്ങളോതിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ. ഓ ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ. ജയം ജയം എപ്പോഴും. ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ. ജയം ജയം എപ്പോഴും. വിക്ടറി വിക്ടറി വിക്ടറി. ജയം ജയം എപ്പോഴും. ഓ വിക്ടറി. ജയം ജയം എപ്പോഴും. രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനമം രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനമം കാകളങ്ങളോതിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ. കാകളങ്ങളോതിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ. ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ. ജയം ജയം എപ്പോഴും. ജയം ജയം ഹല്ലേലൂയ.
ചെയ്യാം എപ്പോഴും യേശുനാഥ നാമത്തിനു ജയം ചെയ്യാം എപ്പോഴും യേശുനാഥ നാമത്തിൽ ജയം ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ചെയ്യാമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ചെയ്യാമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ചെയ്യാമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ചെയ്യാമേ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട് രക്തജനം ഒന്നിച്ച രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട് രക്തജനം ഒന്നിച്ച ഹല്ലേലൂയ 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 ആമേൻ നിക്കാനാ ചൗടാ പാരാ നിക്കാനാ ചൗടാ പാരാ पूरा बल करा चौड़े fire बल बल पूरा रागला हमचे fire of God पूरा बल अंदर बल चौड़ा touch बल बल पूरा बल रीबला तो चार गल कदा कदा कलगा दिल कोरा बल मनोज बल बल पूरा बल आदला पूरा बल पूरा बल रीबला पूरा बल आदला पूरा पूरा आदला पूरा अंदर पूरा बल रीबला डबल बल बल पूरा अंदर आदला पूरा ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സുജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ സുജീവിക്കുന്നു ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചുയർന്ന് ചോദിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും ഉന്നത വിളിയാൽ വിളിച്ചുയർന്ന് ചോദിച്ചതോ ഉള്ളിൽ പോലും ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിടുന്നു ദയ തോന്നി എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞതല്ലേ ആയുസ്സെല്ലാം നിനക്ക് നൽകിയിടുന്നു ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ fire എന്റെ ദീനമുകൾ ദൈവം മാറ്റി എഴുതി ആ പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാൻ എന്റെ ദീനമുകൾ ദൈവം ഓ പിന്നെ കാൽ വഴുതുവാൻ ഓ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഉദബലബലം ശൗടനക ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ കാരണമുണ്ട് ആരാധിപ്പാൻ നമുക്ക് കാരണമുണ്ട് കൈകൊട്ടി പാടാനേറെ ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂതി വിളിച്ചു പറയുന്നു. I tell you in the Holy Ghost, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, believe, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നു, you are healed, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. the problem is solved. സക്കായി വേദനയോടെ വന്നു, Zacchaeus came with pain, അവൻ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി. he went back with joy. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിയാട്ടെ. Let's lift up our hands. Let every hand be lifted up, please. എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിയാട്ടെ. Let every hand be lifted up, please. യേശു മാറാത്തവേ, Jesus will never go away from യേശു you. മാറാത്തവേ,
Yes. യേശു മാറാത്തവേ എത്ര നല്ലവേ, ഇന്നുമെന്നും യേശു മാറാത്തവേ. Jesus will never go away from you. ഈ സഭായോഗത്തിൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുക, In the Holy Spirit, I tell you, in this church, ഇതുപോലൊരു ദൈവമുണ്ടോ? is there a God like this? ഇതുപോലൊരു സർവശക്തി നിങ്ങൾ Is കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? there an omnipotent God like this? മരിച്ചാലും ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ, A God who will raise you from the dead. ഉടഞ്ഞാലും പണിയുന്നവൻ. Even if you are broken, He will build you. ഈ ദൈവത്തിന് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താൻ ആർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല. What God can do, nobody else can ആ do. ദൈവം നമ്മെ കരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. That God has come and held your hand. ആ കരം നമ്മെ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, Because that hand has touched ആ us. കരത്തിന്റെ സ്പർശനം ഏറ്റിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, Because the touch of that നമ്മൾ hand is there. സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ മടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. We are going back home with joy. ദൈവം അത് ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ. Thank God. Let us thank the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Thank you, Jesus. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Hallelujah. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless you all. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാനിവിടെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. Tonight I will preach the word here. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. I would like to pray for your things. ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഇവിടെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. God has called us to lift the name of Jesus. നമ്മെ എല്ലാവരും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. God has called every one of you. ഈ സഭയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless the church. കർത്തൃദാസനെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം May the man അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. of God and his family be blessed. ഈ സഭയുടേതാക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും കർത്താവ് Let അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. every ministry of the church be blessed. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് Those അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. who play the instruments, may them all be blessed. അതേ ഈ ഡ്രം സെറ്റ് വായിക്കുന്ന ആമേൻ ആ മകനെയും ആമേൻ എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May that son who plays the drums and everybody be blessed. ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless you. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി Let us പറയാം. thank God because He has blessed us. എന്നോട് കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങൾക്കും Thank you for all the ദൈവം love. ഈ സഭയെയും കർത്തൃദാസനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. May God bless the church and the man of God. എന്നെയും കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Please pray for me, my children and my wife. ഞാൻ ഈ മാസം 19-ാം തീയതി ഇന്ത്യക്ക് മടങ്ങി പോകുകയാണ്. November 19th I go back to India. ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് I ആവശ്യമായിരിക്കും. need your prayer. ഇനിയും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആമേൻ ബോസ്റ്റണിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു After പോകുകയാണ്. this, tomorrow I go to Boston. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കാഗോയിലേക്ക് I വരികയാണ്. go to Chicago. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് I go വരികയാണ്. back to New York. ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Pray for me and my ministry. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും May God അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. bless each one of you. ആമേൻ. Amen. Amen. Please be seated for a minute, people of God. Please remember there is food arranged for all of us today. ദയവായി ഓർക്കണമേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. All of us. എല്ലാവർക്കും. Want to thank Brother Babu, Sister Padma, and Lily Mama for especially bringing food today. ഹല്ലേലൂയ. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ